Hello aspirants, welcome to Epitome IAS. This is Mansoor. So in today's session, we will be discussing some important current affairs that were in news, and we will be linking these current affairs to our preparation, and through this we will be adding a value addition to our preparation. So if you take our first topic, in this first topic we will be discussing about the death sentence. And particularly in this topic, we will be seeing what are all the constitutional provisions that we are having regarding this death sentence, and what are all the legal principles that we are following in our country regarding this death sentence. And the third point we will be discussing is about the statutory principles or statutory provisions of this death sentence. Then the second topic will be about Olympus Mons. If you see this Olympus Mons, this is nothing but a volcanic nature kaligina oka mountain anamata. We will be seeing this Olympus Mons particularly in Mars. So Mars lo manaki Olympus Mons anedi manaki kanipistu untundi, and we will be seeing which kind of volcanic mountain is this, and how much what is the difference between the other mountains or other volcanic mountains that we can see in Mars. Ee distinction kuda manam ee particular topic lo manam chudam jarugutundi. Okay, then the third topic will be hawkish economic policy. So we will be seeing what is the basic definition of this hawkish economic policy, and why or where is this particular economic policy is being used, and what are the other provisions that we are having for this economic policy. Motham kuda we will be discussing in this particular video. Then the fourth topic which we will be discussing is about Lippu Lake Pass. Lippu Lake Pass గురించి మనం కొద్దిగా డీటెయిల్ గా అనాలిసిస్ చేస్తాం. అండ్ దాంతో పాటు ద ఫిఫ్త్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఈస్ కోల్డ్ లావా. సో జనరల్లీ ఇఫ్ యూ నోటీస్ ఆర్ ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ దిస్ లావా మనకి ఎలా కనిపిస్తుందండి? లావా విల్ బి హాట్, బట్ దర్ ఈస్ అనదర్ కైండ్ ఆఫ్ లావా దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ కోల్డ్ లావా. అసలు ఈ కోల్డ్ లావా అంటే ఎప్పుడు, ఎక్కడ, ఎందుకు వస్తుంది, ఇది మొత్తం కూడా మనం ఈ టాపిక్ లో డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుంది. అండ్ ఈ కోల్డ్ లావా గురించి ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ మనం కరెంట్ అఫైర్స్ లో ఎందుకు మాట్లాడుతున్నామో కూడా మనం డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుంది. దెన్ ద నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఈస్ G7 గ్రూప్స్ ఆర్ G7 గ్రూప్. ఈ G7 గ్రూప్ అనేది ప్రెసెంట్ మనకి కరెంట్ అఫైర్స్ లో ఎందుకు ఉంది, అండ్ వాట్ ఆర్ ద కంట్రీస్ దట్ వేర్ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ G7 గ్రూప్, అండ్ ఈ G7 గ్రూప్ ఫౌండింగ్ మెంబర్స్ ఎవరున్నారు, స్టార్టింగ్ లో ఇది G7 ఆర్ ఎల్స్ ఇంకేమైనా కంట్రీస్ కలిపి దీన్ని స్టార్ట్ చేసినాయా, ఇదంతా కూడా మనం ఈ పర్టికులర్ సెషన్ లో క్లియర్ గా అనాలిసిస్ అనేవి చేయడం జరుగుతుంది. Then the next important topic is report on nitrous oxide. So recent ga there has been a report that was published on this nitrous oxide. Nitrous oxide levels అనేవి మనకి ఏ కంటెంట్ లో ఉన్నాయి, ఏ లెవెల్లో ఉన్నాయి, అండ్ దాంతో పాటు హౌ దిస్ నైట్రస్ ఆక్సైడ్ ఈస్ ఎఫెక్టింగ్ ద ఎన్వైరన్మెంట్, అండ్ వాట్ ఆర్ ద యూజెస్ ఆఫ్ దిస్ నైట్రస్ ఆక్సైడ్, ఇవన్నీ కూడా ఇన్ డీటెయిల్డ్ గా ఈ సెషన్ లో మనం తెలుసుకోవడం జరుగుతుంది. సో ఓవరాల్ గా ఇఫ్ యు సీ we have chosen some 9 important topics that were very important for the upcoming competitive exams. Okay, so inga late cheyakunda class lo ganaka velte, so if you observe here, as I told you earlier, our first topic is about a death sentence. So general ga idi news lo enduku undante, recent ga emaindante President Murmu has rejected a mercy petition filed by Pakistani national Muhammad Arif. General ga ee pedda manishi evadaya ante, this Muhammad Arif was sentenced to death on December 22nd, 2000 terrorist activity at Red Fort, in which people including 2 army jawans were killed. General ga back story entante ee death sentence anedi current news lo undadaniki Draupadi Murmu ki evaraithe ee application pettukunnaro entadi ఈ మర్సీ పిటిషన్ ఎవరైతే ఫైల్ చేశారో ఆ మర్సీ పిటిషన్ ఫైల్ చేసిన పర్సన్ ఎవరు? మొహమ్మద్ ఆరిఫ్. హీ వాజ్ అన్ పాకిస్తానీ నేషనల్. సో జనరల్ గా ఇతనికి మొహమ్మద్ ఆరిఫ్ అనే పర్సన్ కి డెత్ సెంటెన్స్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఇతను ఎందుకు ఇచ్చారంటే రెడ్ ఫోర్ట్ మీద 2000 లో December 22nd మనకి టెర్రరిస్ట్ అటాక్ అనేది జరుగుతుంది. సో దానికి సంబంధించి ఇతనికి డెత్ సెంటెన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. సో ఈ డెత్ సెంటెన్స్ ని మర్సీ పిటిషన్ కోసం ప్రెసిడెంట్ కి ఈయన అప్లికేషన్ పెట్టుకోవడం జరిగింది. బట్ ద్రౌపది ముర్ము ఏం చేశారంటే షీ హాజ్ రిజెక్టెడ్ దిస్ మర్సీ పిటిషన్. ఇది జనరల్ గా కరెంట్ అఫైర్స్ లో ఉన్న పాయింట్. సో జనరల్ గా whenever you are reading current affairs, we should link this current affairs to the static, and ఆ స్టాటిక్ ని మనం లింక్ ఎలా చేసుకోవాలో అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ జనరల్ గా ఈ డెత్ సెంటెన్స్ గురించి మనం చూస్తే కనుక ఈ డెత్ సెంటెన్స్ అనేది
చాలా సార్లు there are n number of times where courts have reaffirmed the rarest of rare standards in several decisions. అంటే ఏంటి? సో జనరల్గా ఈ డెత్ సెంటెన్స్ అనేది ఇవ్వకూడదు అని చెప్పి మధ్యలో మనకు ఒక లా అనేది తీసుకురావడం జరిగింది. ఇన్ జనరల్గా మనకి డెత్ సెంటెన్స్ అనేవి అంత త్వరగా ఇవ్వరు. బట్ కొన్ని సిచ్యువేషన్స్లో, రేరెస్ట్ ఆఫ్ ద రేర్ సిచ్యువేషన్స్లో మనకి ఈ డెత్ సెంటెన్స్ అనేది ఇస్తూ ఉంటారనమాట. ఓకే, సో దాని తర్వాత ఈ జనరల్గా మనకి 262 Law Commission published in 2015 recommended the absolute abolition of death penalty for all crimes other than the terrorism related offenses and waging wars. So generally the 262nd Law Commission report edaithe undo, it clearly said that there should not be any death penalty or death sentence. Complete ga manam abolish anedi cheyali. Kani there are some situations where we can give death sentence. ఎటువంటి టైప్ ఆఫ్ సిచ్యువేషన్స్ ఆర్ ఎటువంటి టైప్ ఆఫ్ కండిషన్స్లో మనం డెత్ సెంటెన్స్ ఇవ్వచ్చు? ఎప్పుడైనా మనకి టెర్రరిజం రిలేటెడ్ అఫెన్సెస్ కానీ ఆర్ ఎల్స్ ఏదైనా వార్ సిచ్యువేషన్స్ వచ్చినప్పుడు ఆ వార్ సిచ్యువేషన్కి కారణమైన పర్సన్ కనుక మనకి దొరికితే అలాంటి పర్సన్స్ కానీ వాళ్ళకి మనం డెత్ సెంటెన్స్ అనేది ఇవ్వచ్చు. ఓకే, సో అటువంటి రేరెస్ట్ ఆఫ్ ద రేర్ కండిషన్స్లో ఇవ్వచ్చు అని చెప్పి మనకి 262nd Law Commission అనేది ఆ రిపోర్ట్ అనేది చెప్పడం జరిగింది. ఓకే, సో ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే there is no, or else we can tell that absolute abolition of death sentence అనేది మనకి present మనకు ఉంది. But there are some conditions where we can give death sentence. So దాంతో పాటు if you see the constitutional provisions, as I told you earlier, ఇక్కడ కాన్స్టిట్యూషనల్ ప్రొవిజన్స్ కనుక మనం గమనిస్తే ఆర్టికల్ 21 అండ్ ఆర్టికల్ 72 అండ్ ఆర్టికల్ 161 అనేవి somehow they are related to this death sentence. ఎలా? If you see this article 21 అంటే ఏంటి? రైట్ టు లైఫ్ అండ్ పర్సనల్ లిబర్టీ. సో జనరల్గా ఈ ఆర్టికల్ 21 ప్రకారం మనకి కాన్స్టిట్యూషన్ అనేది ఇట్ గ్యారంటీస్ ద రైట్ టు లైఫ్ అండ్ పర్సనల్ లిబర్టీ, ఇది మనకు తెలిసిందే. అండ్ ఇక్కడ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఎనీ డిప్రివేషన్ ఆఫ్ దిస్ రైట్, అంటే పర్టికులర్లీ ఆర్టికల్ 21లో ఏదైతే రైట్స్ మనకు ఉన్నాయో దానికి సంబంధించిన డిప్రివేషన్ కనుక జరిగితే వీ మస్ట్ ఫాలో ద ప్రొసీజర్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ బై లా. లాలో ఎటువంటి ప్రొసీజర్ అయితే ఎస్టాబ్లిష్ చేసిందో అటువంటి ప్రొసీజర్ మాత్రం మనం ఫాలో అవ్వాలి. సో ఇక్కడ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన ఇంకో పాయింట్ ఏంటంటే ఇన్ జనరల్గా వీఆర్ హ్యావింగ్ రెండు ఉంటాయి అనమాట. ఒకటి ప్రొసీజర్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ బై లా, ఇంకోటి డ్యూ ప్రాసెస్ ఆఫ్ లా. సో ఇండియన్ కంటెక్స్ట్లో మనకి డ్యూ ప్రాసెస్ ఆఫ్ లా అనేది ఉండదు, మనకి ప్రొసీజర్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ లా మాత్రమే మనకి కనిపిస్తుంది. ఓకే, దెర్ ఇస్ అ డిఫరెన్స్ డ్యూ ప్రాసెస్ ఆఫ్ లాకి అండ్ ప్రొసీజర్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ బై లాకి. ఓకే, సో జనరల్గా తర్వాత మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఆర్టికల్ 72 అండ్ ఆర్టికల్ 161. So if you see this article 72 and article 161, article 72 is related to President of India and article 161 is related to Governor of the state, respective states. And ikkada ee article 72 and article 161 they talks about the power to grant pardons, reprivations, respites or remissions of punishment, or to suspend, remit or commute the sentence of any person convicted of any offense. General ga manaki judiciary ఎప్పుడైతే కన్విక్షన్ ఇస్తుందో ఆ కన్విక్ట్ అయిన పర్సన్కి దెర్ ఈస్ అన్ ఆపర్చునిటీ ఏంటంటే హీ కెన్ గో టు ప్రెసిడెంట్ ఆర్ హీ కెన్ గో టు ద గవర్నర్ బై యూజింగ్ దీస్ 2 పర్టికులర్ ఆర్టికల్స్. ఈ 2 ఆర్టికల్స్ కూడా గవర్నర్కి యాజ్ వెల్ యాజ్ ప్రెసిడెంట్కి పవర్స్ ఇస్తాయి. దేనికి పవర్స్ ఇస్తాయి? పవర్ టు గ్రాంట్ పార్డనింగ్ పవర్ అనేది మనకి వీళ్ళిద్దరికి ఉంటుంది. సో ఇక్కడ కాన్స్టిట్యూషనల్ ప్రొవిజన్స్ డెత్ సెంటెన్స్కి వచ్చేసరికల్లా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన 3 ఇంపార్టెంట్ ఆర్టికల్స్ ఆర్ ఆర్టికల్ 21, Article 72 as well as Article 161. Now if you see the judicial principles కనుక ఒకసారి మనం చూస్తే ఈ జుడిషియల్ ప్రిన్సిపల్స్లో మనం ముఖ్యంగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినవి 3 ప్రిన్సిపల్స్. ఒకటి ఏంటంటే రేరెస్ట్ ఆఫ్ ద రేర్ డాక్ట్రిన్, ఇది ఫస్ట్. సెకండ్ వన్ ఏంటంటే ప్రొపోర్షనాలిటీ అండ్ బ్యాలెన్సింగ్, అగ్రివేటింగ్ అండ్ మిటిగేటింగ్, ఇది సెకండ్ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది. థర్డ్ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే జుడిషియల్ రివ్యూ అండ్ కన్ఫర్మేషన్. ఈ 3 కూడా 3 important judicial principles that were related to death sentence. So if you observe the first principle, this first principle is talking about the rarest of the rare doctrine. Generally ఈ rarest of the rare doctrine మనకి ఏ కేసులో వచ్చిందంటే బచ్చన్ సింగ్ వర్సెస్ స్టేట్ ఆఫ్ పంజాబ్ 1980లో ఈ డాక్ట్రిన్ అనేది తీసుకురావడం జరిగిందనమాట. సో జనరల్గా ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే సుప్రీం కోర్ట్ ఆఫ్ ఇండియా హెల్డ్ దట్ ద డెత్ పెనాల్టీ షుడ్ ఓన్లీ బి అవార్డెడ్ ఇన్ ద రేరెస్ట్ ఆఫ్ ద రేర్ కేసెస్ వేర్ ద ఆల్టర్నేటివ్ ఆప్షన్ ఈజ్ అన్క్వశ్చనబ్లీ ఫోర్క్లోజ్డ్. అంటే జనరల్గా వారికి
ఈ డెత్ సెంటెన్స్ తప్ప ఇంకేమి ఇంకా ఎటువంటి పనిష్మెంట్ కూడా ఇచ్చినా ఆ పనిష్మెంట్ అనేది తక్కువ అని చెప్పి మనం భావిస్తే అటువంటి రేరెస్ట్ ఆఫ్ ద రేర్ సిచ్యువేషన్స్ లో మనం డెత్ సెంటెన్స్ అనేది ఇవ్వచ్చు. ఇన్ జనరల్ గా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన పాయింట్ ఏంటంటే ఈ రేరెస్ట్ ఆఫ్ ద రేర్ డాక్ట్రిన్ అనేది మనకి ఎప్పుడు ఎస్టాబ్లిష్ అవుతుందంటే మనకి ఈ ల్యాండ్ మార్క్ జడ్జిమెంట్ ఎవరి జడ్జిమెంట్ లో బచన్ సింగ్ వర్సెస్ స్టేట్ ఆఫ్ పంజాబ్ జడ్జిమెంట్ లో 1980లో వస్తుంది ఈ జడ్జిమెంట్. సో దీని ఆధారంగా మనం ఈ రేరెస్ట్ ఆఫ్ ద రేర్ డాక్ట్రిన్ మనం అనుసరిస్తూ ఉంటాం. సో తర్వాత నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ ప్రిన్సిపల్ ఈస్ ప్రపోర్షనాలిటీ అండ్ బ్యాలెన్సింగ్ అగ్రివేటింగ్ అండ్ మిటిగేషన్ సర్కమ్స్టాన్సెస్. అంటే ఏంటి? సో జనరల్ గా ఎప్పుడైనా సరే కోర్ట్స్ అనేవి పనిష్మెంట్ ఇచ్చేటప్పుడు దే షుడ్ బి సీయింగ్ ఆర్ దే షుడ్ బి లుకింగ్ ద నేచర్ అండ్ గ్రావిటీ ఆఫ్ ద క్రైమ్స్. అంటే ఆ క్రైమ్ యొక్క నేచర్ అండ్ ఆ క్రైమ్ యొక్క గ్రావిటీని దృష్టిలో పెట్టుకొని జడ్జిమెంట్స్ అనేది ఇవ్వాలన్నమాట. అండ్ దాంతోపాటు సోషియో ఎకనామిక్ బ్యాక్గ్రౌండ్, ఏజ్ ఆర్ మెంటల్ కండిషన్ ఆఫ్ ద అఫెండర్ బిఫోర్ డిసైడింగ్ ద డెత్ పెనాల్టీ, ఇవి కూడా కన్సిడరేషన్ లోకి తీసుకోవాలి. ఏవి తీసుకోవాలి కన్సిడరేషన్ లోకి? ఒకటి ద నేచర్ అండ్ గ్రావిటీ ఆఫ్ ద కేస్, సెకండ్ వన్ ద సోషియో ఎకనామిక్ బ్యాక్గ్రౌండ్, ఏజ్ ఆర్ మెంటల్ కండిషన్స్ ఆఫ్ ద అఫెండర్. ఇవి మూడు కూడా మనం డెత్ సెంటెన్స్ ఇచ్చేటప్పుడు కొద్దిగా కన్సిడరేషన్ లోకి తీసుకోవాలి. సో దట్ ఈస్ సెకండ్ ప్రిన్సిపల్. ఇఫ్ యు సీ ద థర్డ్ ప్రిన్సిపల్ ఈస్ టాకింగ్ అబౌట్ జుడిషియల్ రివ్యూ అండ్ కన్ఫర్మేషన్. సో ఎప్పుడైనా సరే వెన్ ఎవర్ దేర్ ఈస్ అ డెత్ సెంటెన్స్ విచ్ వాస్ కన్ఫర్మ్డ్ ఆర్ విచ్ వాస్ గివెన్ బై ద ట్రయల్ కోర్ట్ ఆర్ ట్రయల్ సెషన్స్, ఈ ట్రయల్ కోర్ట్ ఇచ్చిన డెత్ సెంటెన్స్ ఏదైతే ఉందో ఇట్ షుడ్ బి కన్ఫర్మ్డ్ బై హైకోర్ట్ అనేది కన్ఫర్మ్ చేయాలి. అండ్ ఆ తర్వాత ఒకవేళ హైకోర్ట్ అనేది కన్ఫర్మ్ చేసింది అనుకోండి, దాని తర్వాత సుప్రీంకోర్టు అనేది సూపర్వైజ్ చేయొచ్చు. సుప్రీంకోర్టు అనేది ఆ డెసిషన్ ని రివ్యూ అనేది చేయొచ్చు. అండ్ అక్కడితో ఆగకుండా దేర్ ఆర్ సమ్ అదర్ ప్రొవిజన్స్ విచ్ వర్ గివెన్ టు పర్టికులర్ పిటిషనర్స్ ఆర్ పర్టికులర్ క్రైమ్ చేసిన వాళ్ళకి మర్సీ పిటిషన్స్ కూడా మనం అప్లై అనేది చేయొచ్చు. ఈ మర్సీ పిటిషన్ మనం ప్రెసిడెంట్ కానీ ఆర్ ఎల్స్ గవర్నర్ కానీ పెట్టుకోవచ్చు అనమాట. ఓకే, సో ఈ 3 ప్రిన్సిపల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దిస్ 3 ప్రిన్సిపల్స్ ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ డెత్ సెంటెన్స్. ఒకటి రేరెస్ట్ ఆఫ్ ద రేర్ డాక్ట్రిన్ ఎప్పుడు వచ్చింది? ఇది 1980లో బచన్ సింగ్ వర్సెస్ స్టేట్ ఆఫ్ పంజాబ్ ఆ జడ్జిమెంట్ లో మనకి రేరెస్ట్ ఆఫ్ ద రేర్ డాక్ట్రిన్ గురించి మాట్లాడడం జరిగింది. ఆ తర్వాత ప్రపోర్షనాలిటీ అండ్ బ్యాలెన్సింగ్ అగ్రివేటింగ్ అండ్ మిటిగేషన్ సర్కమ్స్టాన్సెస్ అనేది కూడా దిస్ ఇస్ ద సెకండ్ ఇంపార్టెంట్ ప్రిన్సిపల్. అండ్ ద థర్డ్ ఇంపార్టెంట్ ప్రిన్సిపల్ ఈస్ జుడిషియల్ రివ్యూ అండ్ కన్ఫర్మేషన్. సో యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ, కన్ఫర్మేషన్ ఎవరికి ఇస్తారు? సో వెన్ ఎవర్ దేర్ ఈస్ ఎ జడ్జ్మెంట్ పాస్డ్ బై ద సెషన్ కోర్ట్, దెన్ హైకోర్ట్ షుడ్ గివ్ ద కన్ఫర్మేషన్ ఆన్ పర్టికులర్ జడ్జ్మెంట్. ఒకవేళ అక్కడితో ఆగకుండా ఎస్ యూ కెన్ గో టు సుప్రీంకోర్టుకి వెళ్ళొచ్చు. అండ్ దేర్ ఈస్ వన్ మోర్ ఛాన్స్ గివెన్ టు దోస్ ప్రిజనర్స్. ఏంటది? దే కెన్ గో టు ప్రెసిడెంట్ ఆర్ దే కెన్ గో టు గవర్నర్ ఫర్ దిస్ పార్డనింగ్ పవర్స్ కోసం వీళ్ళు పార్డనింగ్ పవర్ యూజ్ చేసి మా శిక్ష తగ్గించమని వీళ్ళు వెళ్ళి అప్లికేషన్ అనేది పెట్టుకోవచ్చు. దెన్ సో విల్ బి సీయింగ్ ద స్టాట్యుటరీ ప్రొవిజన్స్ ఏమున్నాయి మనకి? స్టాట్యుటరీ ప్రొవిజన్స్ మనకి ఇండియన్ పీనల్ కోడ్ ఐపీసీ 1860 ఒకటి ఉంటుంది, అండ్ సిఆర్పిసి కోడ్ ఆఫ్ క్రిమినల్ ప్రొసీజర్స్ 1973. దాంతోపాటు దెర్ ఆర్ సమ్ స్పెషల్ లాస్ విచ్ వేర్ టాకింగ్ అబౌట్ దిస్ పర్టికులర్ డెత్ సెంటెన్స్. నౌ ఇఫ్ యు సీ దిస్ ఇండియన్ పీనల్ కోడ్ ఐపీసీ 1860, ఈ ఐపీసీ 1860లో దేర్ ఆర్ సమ్ స్పెసిఫిక్ కేసెస్ ఆర్ దేర్ ఆర్ సమ్ స్పెసిఫిక్ కండిషన్స్ వేర్ డెత్ సెంటెన్స్ కెన్ బి గివెన్. సో ఆ డెత్ సెంటెన్స్ ఎప్పుడప్పుడు ఇవ్వచ్చు? ఒకటి మర్డర్ జరిగినప్పుడు కానీ ఆర్ ఎల్స్ ట్రెజన్ జరిగినప్పుడు కానీ ఆర్ ఎల్స్ టెర్రరిజం యాక్టివిటీస్ జరిగినప్పుడు కానీ మనం డెత్ సెంటెన్స్ అనేవి ప్రొవైడ్ చేయొచ్చు. సో ఇఫ్ యు సీ దిస్ మర్డర్ అటెంప్ట్ మనకి సెక్షన్ 302, తర్వాత ట్రెజన్ అనేది సెక్షన్ 121, దాని తర్వాత టెర్రరిజం అనేది సెక్షన్ 121A. సో ఈ ఐపీసీ సెక్షన్స్ కింద మనకి డెత్ పెనాల్టీ అనేది ఇవ్వచ్చు అనమాట. ఓకే, దాంతో పాటు సిఆర్పిసి కనుక ఒకసారి గమనిస్తే, ఈ సిఆర్పిసి కనుక మనం గమనిస్తే ఈ సిఆర్పిసిలో మనకి 2 టైప్స్ ఆఫ్ ప్రొసీజరల్ సేఫ్ గార్డ్స్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది. ఏంటది? ఒకటి కన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వాలి. కన్ఫర్మేషన్ ఎవరు ఇవ్వాలి? హయ్యర్ కోర్ట్స్ ద్వారా కన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వాలి. ఎప్పుడైతే లోయర్ కోర్ట్ ఆ జడ్జ్మెంట్ ఇచ్చిందో ఆర్ ఎల్స్ ఆ జడ్జ్మెంట్ పాస్ చేసిందో ఆ డెత్ సెంటెన్స్ కి సంబంధించిన పాయింట్ ఖచ్చితంగా ఇట్ షుడ్ బి కన్ఫర్మ్డ్ బై హయ్యర్ కోర్ట్స్ అనేవి కన్ఫర్మ్ చేయాలి. అండ్ ఇఫ్ యూ నోటీస్ దిస్, ఈ సెక్షన్ మనకి ఎక్కడ ఉంటుందంటే సెక్షన్ 366 లో మనకి కనిపిస్తుంది. సెక్షన్ 366 ఆఫ్ సిఆర్పిసి. దెన్ దెర్ ఈస్ వన్ మోర్ రైట్, దట్ ఈస్ రైట్ టు అపీల్ కూడా మనకి సిఆర్పిసి ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. అండ్ సెక్షన్ 374. దాంతోపాటు దేర్ ఆర్ సమ్ స్పెషల్ లాస్ విచ్ టాక్స్ అబౌట్ దిస్
డెత్ సెంటెన్స్. ఆ స్పెషల్ లాస్ కనుక చూస్తే మనకి ఫస్ట్ తడా యాక్ట్ ఏదైతే ఉందో ఇందులో మనం డెత్ సెంటెన్స్ ఇవ్వచ్చు. తర్వాత పాక్సో యాక్ట్ లో కూడా మనం డెత్ సెంటెన్స్ అనేవి ఇవ్వచ్చు. తర్వాత ఎన్డీపీఎస్ నార్కోటిక్ డ్రగ్స్ అండ్ సైకోట్రోపిక్ సబ్స్టాన్సెస్ యాక్ట్ లో కూడా మనం డెత్ సెంటెన్సెస్ అనేవి మనం ఇవ్వచ్చు అనమాట. ఓకే, సో ఇక్కడ స్టాట్యూటరీ ప్రొవిజన్స్ చూస్తే ఇంపార్టెంట్ ఏంటి, ఒకటి ఐపీసీ సెషన్స్, 2 సిఆర్పిసి అండ్ 3 కొన్ని స్పెషల్ లాస్. ఇఫ్ యు సీ ద ఐపీసీ సెషన్ మనకి మర్డర్ కేసులో ఆర్ ట్రెసన్ కేసులో, దాంతోపాటు టెర్రరిజం కేసులో డెత్ సెంటెన్సెస్ అనేవి జనరల్ గా ఇవ్వచ్చు. దాంతోపాటు సిఆర్పిసిలో మనకి డెత్ సెంటెన్స్ గురించి ఏముంటుందంటే సిఆర్పిసిలో కొన్ని సేఫ్ గార్డ్స్ అనేవి సిఆర్పిసి ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. అందులో సెక్షన్ 366 అండ్ సెక్షన్ 377 ఏవైతే ఉన్నాయో దే విల్ బి ప్రొవైడింగ్ సమ్ సేఫ్ గార్డ్స్ అండ్ దెర్ ఆర్ సమ్ స్పెషల్ లాస్. ఈ తడా యాక్ట్ తర్వాత ఎన్డీపీఎస్ దాంతోపాటు పోక్సో యాక్ట్ లో కూడా మనం డెత్ సెంటెన్సెస్ అనేవి ఇవ్వచ్చు అనమాట. ఓకే, సో ఇవి మనకి ఇన్ జనరల్ గా డెత్ సెంటెన్సెస్ కి సంబంధించిన కొద్దిగా క్రిస్ప్ కంటెంట్. సో ద నెక్స్ట్ టాపిక్ విల్ బి ఒలింపస్ మాన్స్. అండ్ ఈ ఒలింపస్ మాన్స్ ఏంటంటే రీసెంట్ గా సైంటిస్ట్ దే రీసెంట్లీ డిస్కవర్డ్ దాట్ దిస్ పర్టికులర్ మౌంటైన్ ఇట్ ఈస్ ద టాలెస్ట్ వాల్కెనిక్ నేచర్ కలిగిన మౌంటైన్ ఇన్ ద మార్స్. అండ్ ఇక్కడ మనకి యాక్టివ్ వాటర్ సైకిల్ అనేది జరుగుతుంది అనమాట. ఓకే, సో ఈ ఒలింపస్ మాన్స్ అనేది నేచురల్ ఇన్ జనరల్ గా మనం క్లాసిఫై చేస్తే ఇట్ కమ్స్ అండర్ షీల్డ్ వాల్కెనో. అండ్ ఇక్కడ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఈ వాల్కెనో ఏదైతే ఉందో దిస్ పర్టికులర్ వాల్కెనో ఇట్ ఈస్ ద లార్జెస్ట్ నోన్ వాల్కెనో ఇన్ ద ఎంటైర్ సోలార్ సిస్టమ్. అండ్ దీని యొక్క హైట్ కనుక మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇట్ వాస్ 24 కిలోమీటర్స్ హై. అండ్ ఈవెన్ ఇఫ్ యూ కంపేర్ విత్ ద హైయెస్ట్ పీక్ ఇన్ అవర్ వరల్డ్, ఐ మీన్ ప్రపంచంలో హైయెస్ట్ పీక్ ఏంటి, మౌంట్ ఎవరెస్ట్. ఈ మౌంట్ ఎవరెస్ట్ తో పోల్చుకుంటే ఇట్ విల్ బి 3 times బిగ్గర్. సో దాంతోపాటు దీని యొక్క విడ్త్ కనుక మనం చూసుకుంటే ఇట్ వాస్ 340 miles ఆర్ 550 కిలోమీటర్స్ మనకి ఉంటుందన్నమాట. ఓకే, అండ్ ఇప్పుడు ఇన్ జనరల్ గా వరల్డ్ లో ద లార్జెస్ట్ వల్కెనిక్ ఆన్ ఎర్త్ మొత్తం మీద మనకి లార్జెస్ట్ వల్కెనో ఎక్కడ కనిపిస్తుంది అంటే హవాయ్ ఐలాండ్స్ లో కనిపిస్తుంది. హవాయ్ ఐలాండ్స్ లో ఉన్న మౌనా లోవా అనేది ఇట్ ఈస్ ద లార్జెస్ట్ వల్కెనో ఆన్ ద ఎర్త్. దీని యొక్క విడ్త్ కనుక మనం గమనిస్తే ఇట్ వాజ్ ఓన్లీ 120 కిలోమీటర్స్ విడ్త్ ఉంటుంది. హైట్ కనుక గమనిస్తే మనకి 9 కిలోమీటర్స్ హైట్ అనేది ఈ పర్టికులర్ వల్కెనో అనేది ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, సో తర్వాత మనం చూడాల్సిన ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే ఈ పర్టికులర్ ఒలింపస్ మాన్స్ ఏదైతే ఉందో ఇట్ వాస్ 3.5 billion years ఓల్డ్. ఇదంత ఇంపార్టెంట్ కాదు, బట్ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఈ వల్కెనో అనేది మార్స్ యొక్క ఫార్మేషన్ స్టార్టింగ్ స్టేజెస్ లోనే ఈ వాల్కెనో కూడా ఫామ్ అవడం జరిగింది. అండ్ జనరల్ గా దీని యొక్క స్లోప్ కనుక చూస్తే ఇట్ వాజ్ ఓన్లీ 2 to 5 degrees స్లోప్ ఉంటుంది. జనరల్ గా షీల్డ్ వాల్కెనోస్ అనేవి అంత స్లోపీగా ఉండవు. ఓకే, కాబట్టి వీ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ అన్ ఏ ఫ్లాట్ మౌంటైన్. రైట్, ఇఫ్ యూ సీ సమ్ కీ ఫ్యాక్ట్స్ అబౌట్ దిస్ షీల్డ్ వాల్కెనో గురించి కొన్ని కీ ఫ్యాక్ట్స్ కనుక మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే మనకి అర్త్ లో దొరికే అన్ని వాల్కెనోస్ లో దీస్ షీల్డ్ వాల్కెనోస్ ఆర్ ద లార్జెస్ట్ వాల్కెనోస్ దట్ వీ కెన్ ఫైండ్. అండ్ మనం ఈ విడ్త్ వైజ్ గా మనం చూస్తే దే ఆర్ వెరీ బ్రాడ్ వాల్కెనోస్ విత్ జెంటిల్ స్లోప్స్. ఇందా నేను చెప్పినట్టు వీటి స్లోప్ అనేది మనకి చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. స్లోప్ అనేది తక్కువగా ఉంటుంది. జనరల్ గా స్లోప్ అంటే ఇలా ఉంటుంది. ఇలా ఉంటే ఎక్కువ స్లోప్ ఉన్నట్టు, ఇలా ఉంటే తక్కువ స్లోప్ ఉన్నట్టు. ఈ పర్టికులర్ గా షీల్డ్ వాల్కెనోస్ లో మనకి స్లోప్ అనేది చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. అండ్ మోస్ట్లీ వీ విల్ బి ఫైండింగ్ ద బసాల్ట్ నేచర్ కలిగిన వాల్కెనోస్ అనమాట. ఎందుకంటే ఈ లావా ఏదైతే ఉంటుందో ఈ లావా అనేది దే ఆర్ వెరీ ఫ్లూయిడ్ నేచర్ కలిగి ఉంటుంది వెన్ దే వర్ ఇరప్టెడ్. అండ్ ఈ బసాల్ట్ ఏదైతే ఉందో ఇది లో విస్కాసిటీ ఉంటుంది కాబట్టి ఇట్ కెన్ ఫ్లో ఆన్ ద సర్ఫేస్ బెటర్. సో వెన్ దిస్ టైప్స్ ఆఫ్ వాల్కెనోస్ ఎరప్ట్ లావా ఫ్లోస్ అవుట్వర్డ్స్ ఎట్ లార్జ్ డిస్టెన్స్. అంటే ఇన్ పర్టికులర్ గా ఈ షీల్డ్ వాల్కెనోస్ అనేవి చాలా సైలెంట్ గా ఉంటాయి. ఎప్పుడైతే ఎరప్షన్స్ జరిగిందో బికాస్ ఆఫ్ దిస్ బసాల్టిక్ నేచర్ కలిగి ఉండటం వల్ల విస్కాసిటీ చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. విస్కాసిటీ తక్కువ ఉన్నప్పుడు ఇట్ కెన్ ట్రావెల్ టు ఏ లార్జ్ డిస్టెన్స్ విత్ గ్రేటర్ స్పీడ్ వెన్ కంపేర్డ్ టు విస్కస్ లావా. అండ్ జనరల్ గా ఇక్కడ మనకి ఎక్స్ప్లోజన్స్ ఈ పర్టికులర్ షీల్డ్ వాల్కెనోస్ లో ఎక్స్ప్లోజన్స్ ఎప్పుడు కనిపిస్తాయంటే ఓన్లీ ఎక్స్ప్లోజివ్స్ కెన్ బి సీన్ ఇఫ్ వాటర్ ఎంటర్స్ ఇన్ టు ద వెంట్. జనరల్ గా మనకి వాల్కెనోలో ఇది వెంట్ ఉంటుంది కదా, ఈ వెంట్ లో తెలియకుండా వాటర్ వెళ్ళిపోయినా ఎలా వెళ్ళినా సరే ఆ రీజన్ ఏదైనా అవ్వచ్చు, వాటర్ ఎప్పుడైతే వెళ్తుందో దెర్ ఈస్ ఎ హ్యూజ్ ఛాన్స్ ఫర్ దిస్ ఎక్స్ప్లోజివ్నెస్. అండ్ జనరల్ గా మనకి ఎర్త్ లో కనుక గమనిస్తే మనకి హవాయియన్ షీల్డ్ వాల్కెనోస్ ఏవైతే ఉంటాయో
అవి చాలా ఫేమస్ మనకి వల్కనిక్ మౌంటైన్స్. రైట్, ద నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఈస్ హాకిష్ ఎకనామిక్ పాలసీ. సో ఇఫ్ యూ సీ హియర్, ఈ హాకిష్ ఎకనామిక్ పాలసీ మన కరెంట్ అఫైర్స్లో ఎందుకు ఉందంటే, రీసెంట్గా ఈ యుఎస్ గవర్నమెంట్ ఏదైతే ఉందో, ఇట్ షోడ్ ఇట్స్ అన్విల్లింగ్నెస్ టు లెట్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ సాఫ్ట్వేర్, అంటే ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ని తగ్గించడానికి వీళ్ళంతా ఇంట్రెస్ట్ అనేది చూపించలేదన్నమాట. సో కాబట్టి ఇది కరెంట్ అఫైర్స్ ఉండడం జరిగింది. సో జనరల్గా హాకిష్ ఎకనామిక్ పాలసీ అంటే ఏంటి? హాకిష్ ఎకనామిక్ పాలసీ అంటే ఇన్ఫ్లేషన్ని తగ్గించడం కోసం ఆర్ ఇన్ఫ్లేషన్ని కంట్రోల్ చేయడం కోసం ఈ పద్ధతిని యూస్ చేస్తూ ఉంటారు. జనరల్గా ఈ పర్టికులర్ పాలసీలో దే విల్ బి ఫేవర్ ఆర్ దే విల్ బి ఇంక్రీజింగ్ ద ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్. అంటే ఏంటి? ఇటువంటి పాలసీలు మనకి ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ అనేది వీళ్ళు పెంచుతారు. ఎందుకు? ఇన్ఫ్లేషన్ని తగ్గించడం కోసం ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ అనేవి పెంచడం జరుగుతూ ఉంటుందన్నమాట. అండ్ దాంతోపాటు దీనికి కాంట్రాస్ట్గా దెర్ ఈజ్ వన్ మోర్ పాలసీ. దట్ పాలసీ వీ యూజువల్లీ కాల్ ఇట్ యాజ్ డోవిష్ ఎకనామిక్ పాలసీ. అండ్ ఈ డోవిష్ ఎకనామిక్ పాలసీలో ఇన్ జనరల్గా ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ అనేవి తగ్గిస్తూ ఉంటారు. బ్యాంక్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ అనేవి మనకి తగ్గుతూ ఉంటాయి అన్నమాట. సో ఇక్కడ మనకి డోవిష్ ఎకనామిక్ పాలసీలో ముఖ్యంగా ఈ ఎకనామిక్ గ్రోత్ కోసం వీళ్ళు దేని మీద ఎక్కువగా ఫోకస్ పెడతారంటే, అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ఏదైతే ఉందో దీన్ని తగ్గించడం కోసం వీళ్ళు ఫోకస్ చేస్తారనమాట. రాదర్ దాన్ ఫోకసింగ్ ఆన్ ఇంక్రీజింగ్ ద ఇంట్రెస్ట్ రేట్, దే విల్ బి డిక్రీజింగ్ ద ఇంట్రెస్ట్ రేట్ అండ్ దే విల్ బి ట్రయింగ్ టు ఎలిమినేట్ దిస్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ స్టేటస్. అండ్ ఒకసారి కీ ఎకనామిక్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ కనుక చూస్తే హాకిష్ ఎకనామిక్ పాలసీకి ఇన్ జనరల్గా యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ ఎర్లియర్, మనకి ఇక్కడ ఈ ఎకనామిక్ పాలసీలో ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ అనేవి ఎక్కువగా ఉంటాయి. అండ్ తర్వాత మానిటరీ పాలసీ, అంటే బ్యాంక్స్ ఏదైతే పాలసీ ఇస్తుందో మానిటరీ పాలసీ ఉంటుందో, ఈ మానిటరీ పాలసీ అనేది కొద్దిగా టైటన్ చేసి ఇస్తూ ఉంటారు అనమాట. సో టైటన్ చేయడం అంటే ఏంటి? ఇంప్లిమెంటింగ్ మెజర్ టు రెడ్యూస్ మనీ సప్లై అండ్ స్లో ఇట్స్ గ్రోత్. జనరల్గా ఈ మనీ సప్లై అనేది మనకి మార్కెట్లో తగ్గిస్తూ ఉంటారు అనమాట ఈ మానిటరీ పాలసీలో. దాన్ని మనం ఇన్ జనరల్ టైటనింగ్ మానిటరీ పాలసీ అని చెప్పి పిలుస్తాం. తర్వాత ఇన్ఫ్లేషన్ టార్గెటింగ్ అనేది వీళ్ళు ఎక్కువగా ఫోకస్ చేస్తూ ఉంటారు. అండ్ జనరల్గా వీళ్ళు ప్రియారిటైజింగ్ లో ఇన్ఫ్లేషన్ యాజ్ ఎ ప్రైమరీ గోల్, ఆఫెన్ సెట్టింగ్ ఇంప్లిసిట్ ఇన్ఫ్లేషన్ టార్గెట్స్ అండ్ టేకింగ్ యాక్షన్స్ టు ఎన్ష్యూర్ దే వర్ మెట్. జనరల్గా వీళ్ళ ప్రైమరీ గోల్ ఏముంటుందంటే లో ఇన్ఫ్లేషన్ వీళ్ళు టార్గెట్ చేస్తారనమాట. సో దాంతోపాటు రెడ్యూసింగ్ ఎకనామిక్ స్టిమ్యులస్, ఇది కూడా వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ ఫీచర్ ఆఫ్ దిస్ హాకిష్ ఎకనామిక్ పాలసీ. ముఖ్యంగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది 4 పాయింట్స్. ఒకటి, ఈ హాకిష్ ఎకనామిక్ పాలసీలో విల్ బి హ్యావింగ్ హయ్యర్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్. అండ్ మానిటరీ పాలసీ కనుక చూస్తే ఇట్ జనరలీ ఈజ్ ఎన్ టైట్ మానిటరీ పాలసీ. మానిటరీ పాలసీ అనేది కొద్దిగా వీళ్ళు స్ట్రిక్ట్గా ఫాలో అవుతారనమాట. సో లూజ్ మానిటరీ పాలసీ ఉందనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనీ సప్లై అనేది మార్కెట్లో ఎక్కువగా ఉంటుంది. తర్వాత ఇన్ఫ్లేషన్ టార్గెటింగ్గా వీళ్ళు వర్క్ చేస్తూ ఉంటారు. ఇన్ఫ్లేషన్ని తగ్గించడం కోసం కొన్ని టార్గెట్స్ పెట్టుకొని దానికి అనుగుణంగా వీళ్ళు వర్క్ చేస్తూ ఉంటారు. దాంతోపాటు రెడ్యూసింగ్ ఎకనామిక్ స్టిమ్యులస్ అనేది కూడా వన్ ఆఫ్ ద కీ ఇంపార్టెంట్ ఫీచర్. తర్వాత విల్ బి డిస్కసింగ్ అబౌట్ లిపు లేక్ పాస్ గురించి మనం కొద్దిగా డిస్కషన్ అనేది చేయాలి. సో జనరల్గా ఎందుకంటే రీసెంట్గా మనకి కరెంట్ అఫైర్స్లో ఈ ఇష్యూ అనేది మనకి కనిపిస్తూ ఉంటుంది, లిపు లేక్ సంబంధించిన ఇష్యూ. జనరల్గా ఇండియన్ ట్రేడర్స్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ బార్డర్ ట్రేడ్ విత్ చైనా through the Lipu Lake Pass has requested central government to take up issues resumption of border trade through this route. సో జనరల్గా మనకి ఇండియాకి చైనాకి ఈ లిపు లేక్ పాస్ ద్వారా మనకి ట్రేడ్ రిలేషన్స్ ఆర్ ట్రేడింగ్ అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట. సో ఇక్కడ ఎవరైతే ఈ ట్రేడర్స్ ఉంటారో దే రిక్వెస్టెడ్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ దాట్ టు అంటే రెజంప్షన్ చేయడం కోసం వీళ్ళు రిక్వెస్ట్ అనేది చేయడం జరిగింది. జనరల్గా ఈ లిపు లేక్ పాస్ కనుక మనం చూస్తే, ఈ లిపు లేక్ పాస్ అనేది జనరల్ పాసెస్ మనకి మౌంటైన్ రేంజెస్ లో కనిపిస్తాయి. అండ్ పర్టికులర్లీ దిస్ పాస్ ఈస్ హై ఆల్టిట్యూడ్ మౌంటైన్ పాస్. అండ్ మనకి ఇది ఎక్కడ కనిపిస్తుంది అంటే కుమౌన్ రీజియన్ లో మనకి కనిపిస్తుంది. ముఖ్యంగా మనకి కుమౌన్ హిల్స్ ఎక్కడున్న ఏ స్టేట్ లో ఉన్న హిల్స్ మనం కుమౌన్ హిల్స్ అని చెప్పి పిలుస్తాం. ఒకటి ఉత్తరాఖండ్ అండ్ ఇంకోటి మనకి వెస్టర్న్ నేపాల్ కంట్రీలో ఉన్న హిల్స్ ని మనం కుమౌన్ హిల్స్ అని చెప్పి పిలుస్తాం. అండ్ జనరల్ గా ఈ లిపు లేక్ అనేది ఇట్ ఈస్ ఎ ట్రై జంక్షన్ బిట్వీన్ ఇండియా, నేపాల్ అండ్ చైనా. అండ్ ఈ లిపు లేక్, దిస్ పర్టికులర్ లిపు లేక్ పాస్, ఇట్ కనెక్ట్స్ ఉత్తరాఖండ్ విత్ టిబెట్ రీజియన్ ఆఫ్ చైనా. సో దాంతోపాటు దీని యొక్క ఆల్టిట్యూడ్ కనుక గమనిస్తే ఇట్ వాస్ 5334 మీటర్స్ మనకి కనిపిస్తూ ఉంటుంది. తర్వాత ద పాస్ ఇస్ రినోవ్డ్ ఫర్ ఛాలెంజింగ్ టెరైన్ మార్క్డ్ బై స్టీప్ అసెంట్స్ అండ్ రగ్గడ్ ల్యాండ్స్కేప్స్. జనరల్గా మౌంటైన్ రేంజ్ అంటేనే మనకి రగ్గడ్ నేచర్
ఆర్ రగడ్ ల్యాండ్స్కేప్స్ కనిపిస్తూ ఉంటాయి. తర్వాత ఇఫ్ సీ ఈ లిపు లేక్ అనేది మనకి ఏన్షియంట్ టైమ్స్ నుంచి మనకి ట్రేడ్ రూట్ లాగా పనిచేస్తూ ఉంటుంది. అండ్ ముఖ్యంగా దిస్ లిపు లేక్ విల్ బి కనెక్టింగ్ ఇండియన్ సబ్ కాంటినెంట్ విత్ టిబెటన్ ప్లేట్యూ. అండ్ రిలీజియస్ సిగ్నిఫికెన్స్ కనుక మనం చూస్తే ఈ పర్టికులర్ లిపు లేక్ ఏదైతే ఉందో ఇట్ ఈస్ ఎ ఇంటిగ్రల్ పార్ట్ ఆఫ్ కైలాష్ మానసరోవర్ యాత్ర. అండ్ దాంతోపాటు ఇట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ ఇండియన్ బార్డర్ పోస్ట్ ఓపెన్ ఫర్ ట్రేడ్ విత్ చైనా ఇన్ 1992. చైనాతో ముఖ్యంగా గట్టిగా మాట్లాడాలంటే టిబెట్తో మనకి ఈ ట్రేడ్ అనేది ఈ బార్డర్ ఓపెన్ చేయడం జరిగిందనమాట. ఎప్పుడు 1992లో. దాని తర్వాత మనకి లిపు లేక్ పాస్ తర్వాత షిప్కిలా పాస్ అనేది ఓపెన్ చేయడం జరుగుతుంది 1994లో. దెన్ నాతులా పాస్, అగైన్ దిస్ నాతులా పాస్ ఈజ్ ఇన్ సిక్కిం, అండ్ ఇది మనకి 2006లో దే విల్ బి స్టార్టింగ్.